میرا نام بشارت ہے اور میں بیہما کا رہنے والا ہوں. میں بس آج آیا ہوں اشفاق صاحب کے لیے اور کسی پارٹی کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ میرا لگاؤ ہے اشفاق صاحب کے ساتھ, اسی کے لیے میں آیا ہوں. چاہے اشفاق صاحب کسی بھی پارٹی میں ہو, RSS میں ہو, BJP میں ہو, کسی بھی پارٹی میں ہو, ہم بس اشفاق صاحب کے ساتھ ہیں, چاہے پارٹی کوئی بھی ہو. اور ہم اشفاق صاحب سے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں نوکریاں دے. یہاں پہ آج لگ بھگ 10,000 15,000 لوگ بیٹھے ہیں, لیکن وہ 10,000 15,000 لوگوں کو نوکری تھوڑی دے سکتے ہیں. ہمیں نوکری نہیں چاہیے, بس ہمیں اپنا لیڈر چاہیے, اپنے ڈسٹرکٹ کا لیڈر چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے. چاہے ہمیں اشفاق صاحب اپنے پیروں تل روندے بھی, ہمیں وہی منظور ہے, لیکن آؤٹ سائڈ ہمیں منظور نہیں ہے. دیکھیے, آج 30 تاریخ کا جو شیخ عبدالجبار صاحب کی 34ویں برسی کا پروگرام تھا, ایک تو یہ ان کی برسی پہ خراج عقیدت پیش کرنا تھا, اور یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل طور پہ دیکھنا ہے کہ پچھلے دنوں جو نیشنل کانفرنس نے شیخ اشفاق جبار کو پارٹی سے نکالا, تو اس کو بھی دیکھنا تھا کہ آج کس حد تک ہم کامیاب ہوتے ہیں. تو کشمیری میں ایک محاورہ ہے, نقلی شیرہ بٹویں ڈیرہ اصلی شیرہ آ گیا. تو آج آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ ہزاروں کے تعداد میں لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے آ کے, اور گھنٹوں انتظار کرتے رہے کہ اشفاق صاحب کب آئیں گے اور ہمیں خطاب کریں گے. دیکھیے, اس میں یہ چیز ہے کہ نہ تو کسی کو پیسہ ملا تھا آج, اور سونم مرگ کا اتنا بڑا سیزن چھوڑ کے آج وہاں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنے آپ ایک بہت بڑی بات ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اشفاق صاحب کو پچھلے دنوں ان کے والد صاحب کی برسی پہ ان کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے, ان کو آج اس چیز کا پتہ چل گیا ہوگا. اگر آج 22,000 یا 20,000 لوگ وہاں پہ اکٹھے تھے, ان کے ساتھ پلس آپ 3 کر لو یا 4 کر لو, تو وہ 1.5 لاکھ سے اوپر یہ سنکھیا پہنچتی ہے. تو یہ اپنے آپ میں ایک حقیقت ہے کہ حقیقت میں لیڈر کون ہے. پیسوں پہ اکٹھے کر کے لوگوں کو کرایہ پہ لا کے وہ ایک الگ سی بات ہوتی ہے, اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ کتنے مطمئن طور پہ بیٹھے رہے. آخری بات ان کی سن کر لوگ, جب انہوں نے اشفاق صاحب نے اپنا بیان ختم کیا, تو تب جا کے لوگ وہاں سے نکلے. اور لوگوں کا محبت کا یہ انداز تھا کہ آج یہ سمجھ آ رہا تھا کہ حقیقت میں کوئی پولیٹیکل پروسیس شروع ہو رہا ہے. ورنہ 1 سال پہلے گاندربل میں ہی ایک کنونشن ہوئی تھی, اور اس کو دیا گیا تھا کہ پارٹی کنونشن, اور اس میں بڑا جھوٹ بولا تھا. اس جھوٹ کا آج یہ جواب ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں گاندربل میں ورکروں کی میٹنگ ہے, اور اس ورکرز میٹنگ میں کنگن سے لوگوں کو بلایا تھا, جبکہ گاندربل کے تھے ہی نہیں. آج گاندربل اور کنگن نے مل کر ان کو یہ جواب دیا ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ رحمان گاندربل ڈسٹرکٹ سے ہی کنگن اور گاندربل سے ان کی جڑیں جو ہے وہ اکھڑ جائیں گی, اور آنے والا وقت جو ہے وہ نوجوانوں کا ہوگا اور یہاں کا ہوگا. اور آپ کے چینل کے مادھیم سے میں گاندربل کے ڈسٹرکٹ کی عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت جتنے بھی محکمہ جات ہیں وہ اس وقت خالی پڑی اسامیاں ہیں, اور آنے والی جو سرکار ہوگی, جو MLA ہوگا, جو منسٹر ہوگا, اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. لیکن کنگن اور گاندربل کے لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہیں وہ ایسی غلطی نہ کریں کہ پھر ایسے لوگوں کو موقع دیں جو کنگن سے جیتے اور گاندربل سے جیتے, پھر ان کا جو توجہ کا مرکز ہوگا وہ لال چوک ہوگا, گپکار ہوگا, پنچ ہوگا, رجوری ہوگا. یہ لوگ نوجوانوں کو سوچنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نوجوان پھر اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں اور پھر ان کو رونا پڑے کہ یہ پھر لیڈروں کی توجہ جو ہے باہر نہ ہو. اور وہی آدمی یہاں کامیاب ہونا چاہیے جس کا گراؤنڈ پہ یہیں توجہ رہے اور جم کے وہ اپنے علاقے میں کام کرے, نہ کہ وہ بیرونی ڈسٹرکٹ کے لوگوں کی مدد کرے اور قربانی دے گاندربل والے, فائدہ اس کا جو ہے لال چوک, گپکار یا پنچ رجوری یا ریاسی والے اٹھائیں. ایسا لوگوں کو سوچنا ہوگا, نوجوانوں کو سوچنا ہوگا اور اس پہ غور کرنا ہوگا. اور آج آپ نے دیکھ لیا, ان کو یہ کرارا جواب ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور ایک تاریخی غلطی کی ہے. آج شہید شیخ عبدالجبار کا یوم وفات تھا جو 34واں ان کا, وہ آج ہم منا رہے ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے یہاں اجتماعی فاتح خوانی رکھی تھی. صبح ہم نے ان کے مقبرے پہ گلباری کی اور وہاں پہ بھی دعائیہ مجلس کی. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اجتماعی فاتح خوانی کی, اور یہاں پہ باقی مقررین نے بھی ان کو خراج عقیدت کیا. بس آج کا یہی تھا دن کا. پہلے تو میں اس کا تو رد عمل میں کرنا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ میرے لیے وہ کوئی زیادہ امپورٹنس کی بات نہیں ہے, جو ایمانداری کی بات ہے. لیکن میں دکھی ہوں اندر سے, اس لیے میں ریئیکٹ کر رہا ہوں. دکھی اس لیے ہوں کہ میرے والد کا یوم وفات تھا جن کو شہید کیا گیا, اور اسی دن انہوں نے ٹائمنگ فاروق صاحب نے کی, اور میرے
वालिद के इज्तिमा को तितर बितर करने के लिए जो उन्होंने यहाँ वाजवान का इस्तेमाल किया था गांदरबल में, एक कमरे में जो उन्होंने मीटिंग की थी, उसी का हमने आज यहाँ पे उनको जवाब दिया हम के खुले मैदान में। और हमने ये भी कहा था कि जो आने वाली सियासत होगी जम्मू कश्मीर की, तो उसका नैरेटिव गांदरबल से ही निकल के आएगा। और आप देख रहे हैं वो आ गया आज, और ये अब यहाँ पर ही नहीं रुकेगा, ये इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा पूरे कश्मीर तक इसका वो असर रहेगा। तो इसका एक अल्टरनेट हमें अब ज़रूरत है। कश्मीरी अवाम को जो हमें 50 साल तक इस्तेसाल हुआ, हमारे जज्बातों के साथ खेला गया, हमें सब्ज़ बाग दिखाए गए, हमारे जो खुसूसी हमारे इख्तियारात थे वो हमसे छीने गए, और वो इन्हीं लीडरों की, इन्हीं जमातों की कमज़ोरी की वजह से आज तक उसका 1950 से आज तक इरोजन होते होते घिसते घिसी गया आखिरकार। तो हम ये भी मुतालबा करते हैं उस पर ओपन डिबेट होना चाहिए। 370 जो 1949 की पोजीशन थी और 2019 तक इसमें कौन लोग थे ऑन द हेलम ऑफ अफेयर्स, जिन लोगों के टाइम पे ये इसका इरोजन हुआ, तो लोगों को भी पता चले अपनी हिस्ट्री का कि कौन लोग थे जो आज डंडोरा पीटते हम इसके मुहाफिज हैं, उनका क्या रोल रहा पिछले 50 सालों में। देखिए, मैं सागर साहब की तो इज्जत करता हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैंने उनको एक खत लिखा आज से 1.5 साल पहले कि पार्टी में यहाँ प्रॉब्लम्स है, ये इंडिसिप्लिन हो रहा है, ये हमारे उसके। आज 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी उन्होंने उस खत का जवाब नहीं दिया। और मैं क्या देखता हूँ, 2-4 दिन पहले फारूक साहब से आए, कुश्तावे खाए और ऐलान कर दिया, और हमारी सरजमीन पे आके हमें चैलेंज किया। तो कहीं ना कहीं गांदरबल के लोगों के एहसास जज्बातों को मजरू ठेस पहुँची है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जितना भी काडर है जम्मू कश्मीर का, आज इशफाक के साथ होगा, कल दूसरे के साथ होगा। जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बोलने नहीं दोगे किसी को, तनकीद बराई तामीर अगर आप करते हो। मैं उमर साहब से मिला, फारूक साहब से मिला, मैंने उनको बात कही कहाँ पे क्या हो रहा है। उन्होंने नासिर को कहा कि 3 रुकनी कमेटी बनाओ, नासिर ने नहीं बनाई, उसने मुझे बाहर आके कहा आप क्या बनानी है, आप बताओ ऐसे ही क्या करना है। और उसका आज तक भी हमें जवाब नहीं मिला। मैंने उनके सामने इन राइटिंग रखा, अगर आप चाहो तो मेरे पास कॉपी पड़ी होगी घर में, मैं उसका एक आपको नकल दे सकूँ मैंने क्या क्या, उसका उन्होंने आज तक भी जवाब नहीं। ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, हमारे गांदरबल के साथ हमेशा इन्होंने किया है। बड़ा ऐलान आपने शायद समझने में गलती की। मैंने कहा लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, एक नया यहाँ गठन होगा। मैंने कहा कि हो सकता कोई पुरानी पार्टी का रिवाइव हो जाए। मैंने कहा कि यहाँ एक नया वो जो कश्मीर में एक जो यहाँ नरेटिव गांदरबल से निकलेगा, और वो आज निकला। इसका आप अब असर देखिए ना, 15-20 दिन 1 महीने में आप खुद देखेंगे कि कहाँ से लोग निकल के आएंगे। आप ये समझते हैं कि मैं पार्टी कोई ज्वाइन करूँगा, वो तो मैं करने वाला हूँ नहीं। मेरा अपने वालिद साहब का जो नाम है, जो फाउंडेशन में, इसमें मेरे तो जेब में है दोनों सीटें आज की डेट में भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो कश्मीर के लोग एक अल्टरनेट चाहते हैं, आज तक उनको अल्टरनेट मिला नहीं, ईमानदारी की बात मैं कर रहा हूँ, हम उनको अल्टरनेट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा प्रोवाइड किया। ये कहना अभी कबल वक्त है कि कोई पार्टी अभी नई फॉर्म हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ ऑलरेडी बन गई है। अब पार्टियाँ हर चीज़ से पार्टियाँ बनेगी तो कितनी बनेगी, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा पार्टी बनाने का कोई मतलब। हम इंडिपेंडेंट एक अपना लाइक माइंडेड फोरम बना सकते, जैसे मैं इशफाक जब्बार हूँ, मैं गांदरबल से हूँ, कोई और साहब होगा दूसरी जगह से होगा, इंडिपेंडेंटली हम लड़ेंगे। और इंशाल्लाह उस वक्त जब वो वक्त आएगा, हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा जो भी आगे जम्मू कश्मीर की सियासत होगी। इतना मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ। खुदा के लिए उनको सब बोलना चाहता हूँ कि कम से कम उन लोगों की तो इज़्ज़त रखिए जिन्होंने इस झंडे के लिए अपना खून दिया है, जो आज अपने घरों में बैठे हैं, जिन्होंने जो बिल्कुल मायूस होकर बैठे हैं। आपको जो वहाँ पे एक हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने अपने एक लॉबीज़म खड़ा रखा है, जो
जिन अब जो फारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को गलत बयानी करते हैं। अच्छा होता अगर वो ग्राउंड पे आके एक बारी इशफाक जब्बार को बुला के कहते भैया आपने ये गलती की है, आपको मैं अगर गलत मैं माफ़ी मांग लेता। इवन मैं उमर साहब को खुद गया उसके घर, मैंने कहा क्या आप गांदरबल से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? नासिर ने कहा नहीं वो ये तो दूर की बात है। मैंने कहा कल को कोई ऐसी बात, 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा आपको कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और रखना है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन प्रेसिडेंटियों की, आप बताइए किसको रखना है, मैं उसको खुद कुर्सी पे बिठाऊंगा। लेकिन खुदा के लिए इसको तोड़िए मत। मैंने बहुत मेहनत 6 साल की है जमात के लिए, लेकिन उन्होंने उनके दिमागों पे उस वक्त पता नहीं क्या था, भूत सवार था, उन्होंने एक बात भी मेरी नहीं सुनी और उन्होंने वही किया जिससे आज आप देख रहे हैं कि बहुत अब लोग फैसला करेंगे और एक क्या मैं कहूँ आपको वक्त ही बताएगा। जो हमारा मैनिफेस्टो होगा, जो बेरोज़गारी है, जो एक करप्शन का सिलसिला है, जो बाकी चीज़ें, उससे हम इंशाल्लाह लोगों को ये चाहते एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, ईमानदारी से हम उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और नौजवानों को कह रहे हैं कि इशफाक ही कोई आपका ज़रूरी नहीं है इशफाक ही रहे, कल को मेरी जगह दूसरा कोई इशफाक भी बैठ सकता है। इतना मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ये मेरी कोई जागीर नहीं है। मैं गांदरबल के किसी भी नौजवान आप आइए, मेहनत कीजिए, या आपका अपना मिशन है। मैंने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया, अब आपको इसको आगे ले जाना है। इशफाक हारे या जीते कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इशफाक एक जगह पे बैठा है, उसका एक अपना मुकाम है, मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ के नौजवानों को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले, वो खुद अपना चुन सके, यही मेरा मकसद है और यही मेरे वालिद का भी मिशन था और इंशाल्लाह आगे ये मेरा भी रहेगा।